नमस्कार। सत्यपाठरे स्वतंत्र आलोचना को स्वागत। आज ओडिशा विधानसभा भितरे विधानसभा इतिहास रे एभली घटना बोधे केबे घटना जा आज घटी। विधानसभा गृह भितरे हाताहाती होइचंती कांग्रेस और बीजेपी रो विधायक। एने कि आपण विभिन्न गणमाध्यम रे विभिन्न खबर देखुथिबे, विभिन्न विश्लेषण भी देखुथिबे, किंतु आमे जो खबर रो दिग को नै कि आमे वर्तमान आलोचना करछु पूरा तथ्य सहित जो मूल प्रसंग रही कांग्रेस जो प्रसंग को 2 दिन है उठाऊची विधानसभा भितर से प्रसंग रे आलोचना करने को चाहूची, किंतु सरकार ए प्रसंग रे आलोचना को आसुना। कांग्रेस कहवा कथा जे राज्य रे एबे महिला माने अधिक निर्यातित, बीजेपी सरकार रे राज्य रे आईन श्रृंखला विपर्यस्त ए प्रसंग को लेकिन कांग्रेस विधानसभा गांधी मूर्ति तले धारणा देछि। गत काली राज्यर 30 जिल्लार जिल्लापाल ऑफिस सामने कांग्रेस पक्षर प्रदर्शन करा जायछि। ए प्रसंग को आज लोकसभा कांग्रेस एकमात्र जे ओडिशा सांसद रही सप्तगिरी उल्लाका से लोकसभा आडजर्नमेंट मोशन आनी प्रसंग आलोचना पाई, किंतु राज्य सरकार ए प्रसंग रे आलोचना कहीं करने को चाहूना। कांग्रेस दाबी आलोचनार दाबी केते यथार्थ ए संपूर्ण विषय उपर आलोचना करबा। हम सहित रही पश्चिम ओडिशार वरिष्ठ सांबादिक द ओडिशा ब्लिच रो फाउंडर एडिटर सुरेंद्र बारिक। सर आलोचना को स्वागत करुच्ची। आपण आज जो विधानसभा जो घटना घटिला देखिए कांग्रेस ए प्रसंग को 2 दिन है मुद्दा करछि, किंतु सरकार आलोचना को आसुना। ए प्रसंग एक्चुअली केते आलोचना पई केते प्रजुज्य आ केते गुरुत्व रही प्रसंगर आ तथ्य कौन कहूछि। निश्चित भाव सरोज आज जोटा विधानसभा जो घटना घटी बोधे बहुत दिन पर गोटे निश्चित भाव आम करवा गोटे दुखदायक चित्र विधानसभा आसी जे भली तमने विधानसभा पवित्र विधानसभा गृह रे कांग्रेस एवं बीजेपी सभ्य माने जो भली हाथाहाती हेले तो मुख्य एबे जो मुख्य गणमाध्यम अच्छी सेटा आपण कहतु खास करी हमर विजुअल मीडिया कथा कहबा जो हाथाहाती हेले से को नेकरी जो ढंग रे तमने खबर परिवेषण करबा कथा हम मूलतः आम गत 2-3 दिन हेलाने आम देखि पारू। कारण आपण जदि देखिबे जो भक्त दास पीसीसी चीफ हैला परे वर्तमान गोटे इश्यू बेस पॉलिटिक्स को नेकरी जो प्रथम थर पई गोटे कांग्रेस गोटे राज्य रे गोटे पुनर्जीवित हैला बलिया लागुछि एवं गोटे इश्यू को नेकरी से वर्तमान आंदोलन करिछि। जेहेतु आपण ऑलरेडी कहि सारलेनी जे महिला हिंसा को नेकरी कांग्रेस दल तरफ पूरा सबु जिलापाल कार्यालय रे विक्षोभ करथिला एवं आज एटा को विधानसभा रे हेले कांग्रेस रो सभ्य माने वाल भीतर को आसिकरी हेले महिला निर्यातन कथा उठैथिले एवं ता सहित कोरापुट रो सांसद जो सप्तगिरी उल्लाका अछंती से एडजर्नमेंट मोशन आनिथिले। जेहेतु ओडिसा रे विगत जदि आमे 4 वर्षर जो तथ्य से दैचंती जे पाखापाखि 36,000 महिला निखोज अछंती एवं 8,000 शिशु निखोज अछंती। तो से नेकरी से गोटे गभीर गोटे संवेदनशील मामला को राज्य सरकार जो ढंग रे तदंत करबा कथा एवं खोजी बाहर करबा कथा ओडिशा राज्य सरकार से दिगरे काम करूनाहांती बोली कांग्रेस सांसद अभियोग करचंती। किंतु जदि आमे मूल मामला को जदि आमे देखिबा गत मार्च 3 तारिख रे एनएचआरसी रे ए मामला पहुंची। एनएचआरसी रे जो मामला रुजु करचंती सारिया समिता पंडा जो 3 तारिख पंडा जो मूल प्रसंगटा कहते अवश्य जो डाटा देते आम क्रॉस चेक करूँ से डाटा जो 2019 रु 2022 भितर गत 4 वर्षर से तथ्य देते पाखापाखि 16,649 जन झील एवं 70,212 जन महिला निखोज अच्छी से तथ्य देते। किंतु आम जो एनसीआरबी डाटा 2022 रे जोटा अच्छे से डाटा एक्चुअली मैच करू कम अच्छा किंतु हुए तो से डाटा मैच करूनी किंतु जो मूल प्रसंगटा को से उठे जे कोऑर्डिनेशन अभाव जो ट्रेस करबा कथा उभय गृह विभाग एवं महिला एवं शिशु कल्याण विभाग भितर जो गोटे कोऑर्डिनेशन रहिबा कथा से कोऑर्डिनेशन रहुनी एवं एते बड़ संवेदनशील घटना को राज्य सरकार जो ढंग रे करबा कथा तार
ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଉଠିଛନ୍ତି ଯେ ଫଣ୍ଡିଂ କ୍ରାଇସିସ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଟାକୁ ସେ ଯୋଉ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଠାବ କରାଯାଇ ପାରୁନି ବୋଲି। ତ ଏନ୍ଏଚଆରସି ଏ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ମ୍ୟାଟର, ସେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି, ତାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗତ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ କଥାଟା ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆରେ ଉଠିବା କଥା, ଓଡିଶା ଯେହେତୁ ମହିଳା ହିଂସାରେ 1 ନମ୍ବର ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ବିଜେଡି ସରକାର ସେତେବେଳର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ କାଠଗଡାକୁ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିଲା ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ, ଏଟାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ ମୁଦ୍ଦା କରିକି ନିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଏବଂ ମହିଳା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତା ଯୋଉ ଡାଟା ରହୁଛି ଏନସିଏବି ର ଡାଟାକୁ ହିଁ ପାର୍ଟିକୁଲାର କୋଟ କରିକି ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ନେତା ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କାଠଗଡାରେ ଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିବା କଥା, ପ୍ରକୃତରେ ବିଧାନସଭା ହିଁ ଗୋଟେ ସଠିକ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା ଏବଂ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା ଆମେ ସେ କଥା ଆମେ ଦେଖୁନୁ, ସେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଭଳିଆ ସେଠି ସ୍ଥିତି ନଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ ହେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ବିଜେଡି ଏ ଇସ୍ୟୁକୁ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଉଠେଇବା କଥା ସେଟା ଉଠାଯାଉନି। ବିଜେଡି ଗୋଟେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ଜୋରଦାର କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦାବି କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ତ ସରି ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ନେଇକିରି ହେଲେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଗତ 2-3 ଦିନର ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସଠିକ ଆଲୋଚନା ହୁଏତ ଆପଣ ସଂସଦରେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭାରେ କରିବେ। ସଂସଦରେ ତ ସେଟାକୁ ଏଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ମୋସନ ଆକାରରେ କୋରାପୁଟର ସାଂସଦ ସେ କଥାକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ହିଂସାକୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ବିଜେପି ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଉଠଉଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ, ସେ କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ସାଂସଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଉଠେଇବା କଥା ସେ କଥା ସେମାନେ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାନସଭାରେ ହେଲେ ମହିଳା ହିଂସା ଏବଂ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ କୁ ନେଇକରି ବିଜେଡି ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠେଇବା କଥା ସେ କଥା ସେ ଉଠେଇ ପାରୁନି ଏବଂ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କରିକିରି ନେଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରକୁ କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚୁଛି। ସରୋଜ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଧାନସଭାର ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ, ଚକ୍ରମଣି କହଁର ବାଲିଗୁଡାର ବିଧାୟକ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 36,420 ମହିଳା ଆଉ 8,403 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ଏତିକି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଗତ ସରକାରରେ ଏକୁ ମୁଖ୍ୟ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଗତ ସରକାରରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା କରିଥିଲା ବିଜେପି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିଥିଲା, ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା କଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାର୍ କାହିଁକି ଆଲୋଚନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରୋଜ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମେ ଶାସକ ଦଳର କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଯୋଉଟା ବି ସେମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ହିସାବରେ ବିଜେପି ସେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବା କଥା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳ ହିସାବରେ ଏଇଟା ବିଜେପିର ହିଁ କାମ ଅଛି ଯେ ଗୃହକୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲେଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଜେଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେଟା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ହଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଗୋଟେ ଠପ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଲେ ସେ କାମ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଉ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଏଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ମୋସନ ଆଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା 0 ଆୱାରରେ ଯୋଉ କଥା ଉଠଉଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ
ଏଟାକୁ ଶାସକ ଦଳ ହିସାବରେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ ହେଲେ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଳରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ୱେରେ ଥାଏ ଯେ କେମିତି ସେ ବିଧାନସଭା ଆଜି ଚଲେଇ ପାରିବୁ, ଚଲେଇ ଦେବୁ। ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା ସେଟା ଆମେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛୁ। ଏ ସରକାର କଥା ନୁହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ନବୀନ ସରକାର ରହେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଦିନର ଘଟଣାକ୍ରମ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନାବାଳିକା ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇକରି ହେଲେ ତ NHRC ହେଲେ ଏ କଥା ଉଠିଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ମହିଳା ନିଖୋଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିଶୁ ନିଖୋଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଟା ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା କଥା ଏବଂ କେମିତି ଆଲୋଚନା ଶାସକ ଦଳଠୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା କଥା। କାରଣ ଯୋଉ NHRC ରେ ଯୋଉ ଫାଇଲ କରାହେଇଛି ଯେ ଫଣ୍ଡିଂ କ୍ରାଇସିସ୍, ପାର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଉଠାଇଛି ଯେ ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେତେବେଳେ ବି ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହଉଛନ୍ତି ସେଟା ରାଜ୍ୟର ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲେ ଥାନ୍ତି। ସପୋଜ ଅନେକ ମହିଳା କାମ ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁଲିସ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପଇସା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ହିଁ ହେବ, ସେଟା ବଜେଟର ପ୍ରୋଭିଜନ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ NHRC ରେ ଯୋଉ କେସଟା ଫାଇଲ ହେଇଛି ଯେ ଫଣ୍ଡିଂ କ୍ରାଇସିସ୍ ଯୋଗୁ ତାମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା କଥା ସେ ଟ୍ରେସ୍ ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ଯୋଉ କୋଅର୍ଡିନେସନ ରହିବା କଥା ପୁଲିସ ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ WCD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା କଥା ସେ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରୁନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ NHRC ଯେହେତୁ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତ ସେଟା NHRC କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଯୋଉ ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉ କଥାଟା ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା ସେ ବିଧାନସଭାରେ ସେ କଥାଟା ଉଠି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ଓଡିଶାର ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯୋଉ ମହିଳା ମିସିଂ କଥା ଯୋଉଟା ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲେଖା ଆଜି ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ମୋସନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କଥାଟା ସେ କଥାଟା ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ କଂଗ୍ରେସର ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟ ହେଲେ କରାହେଇଛି ଯେ ଓଡିଶାରେ ଗତ 4 ବର୍ଷରେ କେତେ ମହିଳା ଯୋଉଟା 36,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଯୋଉ ମହିଳା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 8,000 ପାଖାପାଖି ଶିଶୁ ଯୋଉ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା କଂଗ୍ରେସର ଅଫିସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଲେ ତାକୁ ଟ୍ୱିଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଶାସକ ବିଜେପି ଦଳର ବିଧାୟକ ମାନେ ଯୋଉ ହାତାହାତି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଲେ ସେ କ୍ଲିପିଂ ଟାକୁ ସେମାନେ ଭିଡିଓ ପକେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏ ଘଟଣାକୁ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଜାଣିଶୁଣି ବିଜେପି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସରୋଜ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିକି ରାଜନୀତି କଥା ଛାଡିକି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ୟା ଉପରେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋଚନା ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ଯେହେତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉଟା ଆପଣ ମେନ୍ ମିସିଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟେଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡିଶାର ସ୍ଥିତି ଅତି ନିରାଶାଜନକ ଅଛି। ଯେତେ ମିସିଂ ହଉଛନ୍ତି ତାର ସେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା କଥା ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ହେଇପାରୁନି। ଗୋଟେ ମିଶନ ମୋଡରେ ବିଗତ ଦିନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର କିଛି ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ, ତ ସେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେଟା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଛୁଆ ହେଲେ ସେଥିରେ ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ଧରଣରେ ଟ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ମେନ୍ ମିସିଂ ଯୋଉ ଟ୍ରେସ୍ ହେବା କଥା ସେ ମହିଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିଶୁଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ରହିବା କଥା ସେ ସଂକଳ୍ପଟା ରହିପାରୁନି। ଏବଂ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ସଂସଦ। କାରଣ ସେଠୁ ହିଁ ଆମର ଲ ଗୁଡାକ ତିଆରି ହଉଛି, ସେଠୁ ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ ମେସେଜ ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଧାନସଭାର ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଇଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ
ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ କେତେ ଦୂର ଉଠେଇ ପାରୁଛି ଏବଂ କେବେ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା କରିକିରି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ଅଛି, ବିଜେଡି କୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ବିଜେପି ଏହାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କାଉଣ୍ଟର କରୁଥିଲା ମହିଳା ନିଖୋଜ ଏବଂ ଶିଶୁ ନିଖୋଜକୁ ନେଇକରି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ବିଜେଡି ଏହାକୁ କେବେ ମୁଦ୍ଦା କରୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ ସରୋଜ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକି ଆ ଉପରେ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗୃହରେ। ଏ, ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଛୋଟିଆ ରିଆକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ହଟିକି ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ବିଜେଡି ଉଠଉଛି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସେ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଦୋହରେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତି ଦାବି କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆପଣ ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସରୋଜ, ଏଇଟା ହେଲେ ଯଦି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଓଭରଅଲ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ କିଛି ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେବନି। ହୁଏତ ବିଜେପି କିଛି ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାରେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। କାରଣ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯୋଉ ବିଷୟଟାକୁ ସେ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମେନ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ, କୌଶଳ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ କଥା। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା କେବଳ ଉତ୍କଳକୁ ହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହଉଛି, କାରଣ କଳିଙ୍ଗ ହେଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ କୌଶଳ ହେଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର କହିବାର କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ଆଜି ଯୋଉ କଥାଟା ସେ ଉଠେଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ତାକୁ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ରିମୋଡିଫାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାୱାରଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେବା କଥା। ତ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବିବାଦ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଯୋଉ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାନ୍ତ କବି ବାବୁ ଯୋଉଟା କାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କବି ମହାପାତ୍ର। ଯୋଉଟା କରିଥିଲେ, କେବେ ସେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ, ଟ୍ୟୁନଟା କେବେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଓଡିଶା ତାମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବା ପରେ ଗତ 2020ରେ ହିଁ ତାକୁ ଆଡପ୍ସନ କରାଯାଇଛି, କ୍ୟାବିନେଟ ଆଡପ୍ସନ କରିଛି। ଯଦି ଆମର ଓଡିଶା, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବି ଓପନ ଆଜି ଏ ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ, ଓଡିଶାର ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ଛୁଆ, ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯୋଉ ଗୀତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଯୋଉ ରହିବା କଥା, ସେ ଫିଲିଂଟା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିପାରୁନି। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏଜ ଏ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏକ ହେବା କଥା। ଓଡିଶାର ଅନେକ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପାର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ଆମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା କଥା କହୁଛୁ, ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଉ କୌଶଳ ସେପାରେଟ ଷ୍ଟେଟ ହେଇଗଲେ ଯେ ଓଡିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ହେବ ତାର ମାନେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ସେପାରେଟ ଷ୍ଟେଟରେ ଯଦି ବିକାଶ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଜି ଝାଡଖଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି, ଛତିଶଗଡ଼ର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି, ଛୋଟ ଷ୍ଟେଟ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଧରଣର ବିକାଶ ହେବା କଥା ସେଠି ବିକାଶ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଯଦି ବିହାରରୁ ସେପାରେଟ ହେଇକରି ଯଦି ଝାଡଖଣ୍ଡ ହେଲା, ତ ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ତ ସବୁ ଲୋକ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଡୋମିନେଟେଡ ଏରିଆ ଅଛି, ଅନେକ ବିକାଶ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ସେପାରେଟ ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଛତିଶଗଡ଼ ହେଲା, ଛତିଶଗଡ଼ ହେଲେ ଅନେକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ତାର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଷ୍ଟେଟ, କୋଶଲ ଷ୍ଟେଟ ହେଇଗଲେ ବିକାଶ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉଟା ଉଠେଇବା କଥା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଠେଇବା କଥା, ସେ କଥାଟା ଉଠାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଏନ୍ଥେମକୁ ନେଇକରି, କାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେଟ ଏନ୍ଥେମ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟର ଡିସିଜନ ହେଲେ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଡାଟୋରୀ ନୁହଁ। ସେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ହେଲେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ରାଜନୀତି, ୟାକୁ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ବିଜେପି ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ସେଇ ଗୋଟେ ଟପିକକୁ ନେଇକରି, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଟପିକକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ବିଧାନସଭା ଠପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସେନ୍ସିଟିଭ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ବିଜେଡି ଯଦି ଏତେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ଏତେ ପ୍ରୀତି ଥିଲା, ଉତ୍କଳ ପ୍ରୀତି ଥିଲା, ଶାସନ ତ ସେମାନେ 2000 ମସିହାରୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର, 2020ରେ କାହିଁକି ଆଡପ୍ସନ କଲେ? ଆଗ୍ରହ ପାରିନଥାନ୍ତେ କି? ତାଙ୍କର ତ ପୁରା ଏବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟ ମେଜରିଟି ଥିଲା। ତ ଏଟା ବିଭିନ୍ନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମୁଦ୍ଦା ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା, ସେ ମୁଦ୍ଦାଟା ଆଲୋଚନା ହେଇପାରୁନି।
ତାର ଖାମିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଖାମିଆ ରହୁଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଦିନଟା ଧୋଇ ଯାଉଛି। ତ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ବିଧାନସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା, ସେ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରୁନି। ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ତାର ଗୋଟେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଇପାରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା ଯେ ଜୟରାମ ମିଶ୍ର ଯୋଉଟା କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଟା ଆମ ଡେପୁଟି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ତାପରେ ନେଇକରି ସେ ସଫେଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିକିରି ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଆଜି କ୍ଲେରିଫାଏ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ ଯଦି ଦେଖିବା ସରୋଜ, ଯେ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ରାଜନୀତିକ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ନେଇକରି କୌଣସି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ହେଲେ ବିଜେପି ଉପରେ ନେଇକରି ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି। ତ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଏ ଉତ୍କଳ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଏନ୍ଥେମକୁ ନେଇକରି ଯୋଉଟା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରିବାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏତେ ଦିନ ତ କୋଉଠି ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ 5 ଥର ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ଯଦି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ପ୍ରତି ଯଦି ଅବିଚାର କରାଗଲା, ସେ ବିଧାନସଭାରେ କାହିଁକି ଉଠିଲେନି? ତ ପ୍ରକୃତ କଥା, ଯଦି ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଯଦି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ବିଧାନସଭା। ବିଧାନସଭାରେ ହିଁ ଉଠିବା କଥା। କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ତ 40ରୁ ପାଖାପାଖି 40 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଉଠେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଟା ଗୋଟେ ଏରିଆର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଷ୍ଟେଟ ଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ସରୋଜ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ପୁରା 2ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ବିଜେଡିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଖବର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।